আপনার চোখের সামনে একজন ভদ্র সভ্য পুরুষকে একজন মহিলা যাচ্ছে তাই ভাবে অপমান করলো আর আপনি কিচ্ছু বললেন না। নমস্কার, আমি অমরেন্দ্র। আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে চলে এসেছি আপনাদেরই গ্রিন ডায়েরি চ্যানেলে। আজ 9 জানুয়ারি, নতুন বছরের নতুন বাংলা সিনেমা নারী চরিত্র বেজায় জটিল। আর এই জটিলতা দিয়ে বছর তো শুরু হতে পারে না, সেই কারণে এই জটিলতা দূরীকরণের প্রয়োজন আছে। আর সেই জটিলতা দূরীকরণ করবার জন্যই আজকে প্রিমিয়ার শোতে আসা, এবং আজকে এই মুহূর্তে সমস্ত নক্ষত্ররা একত্রিত হচ্ছে। আর পাশাপাশি কলাকুশলীরা যারা গান গেয়েছেন, যারা পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, প্রত্যেকে একত্র হয়ে আজকের দিনটি উদযাপন করতে চাইছেন। এই জন্য আমরা সবাই আজ উদ্যোগী হয়েছি এবং একত্রিত হয়েছি আজকের এই দিনটি উদযাপন করব নারী চরিত্র বেজায় জটিল সিনেমাটি দেখার মাধ্যমে। এই ভিডিওর পরবর্তী যে ভিডিও আসবে সেই ভিডিওতে আপনারা আমার রিভিউটি পাবেন। আজকের এই প্রিমিয়ার শোয়ের বিভিন্ন খুঁটিনাটি এই ভিডিওটির মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন, এবং দর্শকের মতামতও আশা করব এই ভিডিওটির মধ্যে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারবো। তবে আসুন আস্তে আস্তে আমরা সিনেমাটা দেখার দিকে এগিয়ে যাই, এবং তারপরেই তো প্রশ্ন, কেমন হলো এই সিনেমা। নতুন বছরে যদি কোনো বাংলা সিনেমা প্রথম এসে থাকে, সেটা হচ্ছে নারী চরিত্র বেজায় জটিল, যার দুজন পরিচালক এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। এবং এনারা গত বছর মির্জা সিনেমাটি নিয়ে এসেছিলেন, সেটাও সমাদৃত হয়েছিল। সেখানেও যে নায়ক নায়িকা ছিল, সেই নায়ক নায়িকাই আবার এনাদের সঙ্গে কাজ করছেন। এবারে আপনারা এই যে নতুন নারী চরিত্র বেজায় জটিল এই সিনেমাটা নিয়ে কতটা আশাবাদী? आशा तो बहुत है, होप्स है, एंड बस ये है कि थॉट ये है कि नारी चरित्र बेजाय जटिल, मतलब लोग सोचते हैं कि नारी चरित्र समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बट टुवर्ड्स द एंड फिल्म में हम लोग ने दिखाया कि इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड वुमेन। दे आर नॉट इक्वल बट दे आर सुपीरियर टू अस, इसीलिए उनको शक्ति कहा जाता है बेसिकली। और ये फिल्म के थ्रू हम लोग यही दिखाना चाहते हैं कि अगर हम अच्छे से उनको समझना शुरू कर दे तो सुनने की भी ज़रूरत नहीं, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं। सो बस यही मैसेज है। और घर पे अक्सर यू हैव अ सिस्टर, मदर, डॉटर, वाइफ, फ्रेंड, एवरीबडी, गर्लफ्रेंड, व्हाटएवर, दे आर अराउंड अस इन मैनी रिलेशनशिप। सो वी शुड रिस्पेक्ट देम एंड वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम एंड नॉट पुट देम इन अ स्पॉट। तो बस यही फिल्म, हम लोग यही मैसेज देना चाहते हैं फिल्म में, इन अ वेरी ह्यूमरस वे, तो कॉमेडी वे में। और नए साल की शुरुआत, अगर कॉमेडी इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉनर है, आप जानते हो, तो नए साल की शुरुआत अगर हंसा के की जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा साल लोग हंसेंगे, पूरा साल अच्छा जाएगा। तो अच्छा है, नए साल की शुरुआत इस कॉमेडी फिल्म से हुई है और उसमें मैसेज भी बहुत खूबसूरत है, तो सब लोग पसंद करेंगे। और हो सकता है सारे मेल्स औरतों को थोड़ा डिफरेंटली देखना शुरू कर दें। এই কথাটা উনি খুব দারুণভাবে বললেন যে হয়তো আমাদের পুরুষদের নজরটা একটু বদলেও যেতে পারে এই সিনেমা দেখার পরে। যারা মনে করি যে সত্যি নারী চরিত্র বড় জটিল, আদতে তারা জটিল নয়, তারা আমাদের শক্তি। এবার এই সিনেমার যে গান, সেই তিনখানি গান নিয়ে যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে দিকে দিকে সারা बांग्ला जुड़े, সেই হিসাবে आप बोलिए ये गाना लेके आप लोगों को कितना एक्सपेक्टेशन है? गाना तो वैसे भी बहुत वायरल हो चुका है, वैसे भी 2 गाने तो रीमेक है जो पहले से बहुत हिट है, तो उनका तो रिकॉल वैल्यू है, तो वो बहुत हिट चल रहा है। और उसके साथ साथ जो काटा फूटे से अभी जो हम लोग जो नया गाना लेके आए वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और एक्चुअली फ्रॉम अ कोरियोग्राफी बैकग्राउंड, हम लोग पहले कोरियोग्राफर थे, तो वी हैड दैट टेस्ट कि कौन सा गाना चलेगा। और हम लोग ने तो सिर्फ गाना सिलेक्ट किया है, बट ऑडियंस है जिन्होंने वो गाने को बहुत सुपर हिट किया है और सही में बहुत वायरल किया है, रील्स बहुत बनी है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑडियंस, थैंकफुल टू ऑल द इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने वो रील्स बनाई है और गाना हिट किया है, तो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट। एक गाना तो 1970 का है, हाँ वही एस.डी. बर्मन, सचिन कर्ता का, उनका बीबी का लिखा हुआ, मतलब मीरा जी का। तो ये गाना जब आप लोग चूज़ किए थे, उस टाइम का स्टोरी क्या था? देखिए, क्योंकि बहुत ही सोलफुल फिल्म बनानी थी, ये गाने में एक बहुत सोलफुल फीलिंग है। लिरिक्स जो है, अगर आप बहुत
अटैचमेंट है, अलग तरह का एक इमोशन है वो फिल्म, वो गाने का। और सिर्फ बंगाली ऑडियंसेस या वेस्ट बंगाल नहीं, बट वो सॉन्ग मेरे ख्याल से जो म्यूज़िक लवर्स है वो अराउंड द वर्ल्ड वो गाने को जानते हैं। सो वो गाने का रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छा है। एट द सेम टाइम हम लोग को ओरिजिनल से बहुत दूर भी नहीं जाना था, तो हम लोग ने कोशिश की कि कंपोजिशन ओरिजिनल के जैसा ही हो, ताकि सब लोग, और हम लोग को एक सोलफुल लव दिखाना था। वी डिडंट वांटेड फ्लैशी लव, तो हम लोग ने पिक्चराइज भी वैसा किया है और लोगों ने गाने को बहुत पसंद किया है, तो बहुत खुशी हुई ये गाना। और एच डी बर्मन सर को कौन नहीं जानता है, मतलब ही इज़ बिन लेजेंड, तो उनका गाना हमें मिला हमारी फिल्म के लिए, दैट इज़ अ बिग थिंग। আর আজকে যে এই যে শুরু হচ্ছে বছরের শুরুটাই কমেডি দিয়ে, এইটার জন্য মানে এটাই আমি অঙ্কুশের কমেডি টাইমিংয়ের ভীষণ বড় ফ্যান। অসাধারণ কমেডি করে প্রথম থেকে। আমরা একদম কেল্লা ফতে থেকে শুরু করে তারপরে কানামাছি আরও যা যা ছবি দেখেছি অঙ্কুশের, সব কটাতেও এত ভালো কমেডি করেছে। তো আমি ওর কমেডি টাইমিংয়ের খুব বড় ফ্যান, ইভেন ডান্স বাংলা ডান্সে। তো অনেক দিন পর ও আবার কমেডিতে ফিরছে, এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে যে অঙ্কুশ কমেডি করছে, এটাই আমি ভীষণ এক্সাইটেড। আমি এই ছবিটা দেখার জন্য খুব এক্সাইটেড যে ওকে আমি কমেডি অবতারে দেখতে পাবো আবার। আমার কোনো ছবি আজ পর্যন্ত মানে বছরের প্রথমে রিলিজ করেনি, তো সেই জায়গার থেকে আমি খুবই গ্রেটফুল অঙ্কুশ এবং অঙ্কুশ হাজরা মোশন পিকচার্স এবং প্রত্যেকের কাছে। তো সেই জায়গা থেকে খুবই ভালো লাগছে যে এই প্রথম সাউথ সিটিতে প্রিমিয়ার হচ্ছে, লোকজন এত রিপারকেশন পেয়েছি আমরা। তো আমার ধারণা খুবই ভালো হবে ছবিটা। বাঙালি আবার নতুন করে হাসতে পারুক, একদম এটা। নতুন করে হাসুক এবং সবাই থিয়েটার হলে, আপনাদের কাছে থিয়েটার হলে এসে দেখবেন আমাদের ছবি নারী চরিত্র বেজায় জটিল। আমি যদিও বলিনি, অঙ্কুশ বলেছে, আমি তো বলি নারী চরিত্র বেজায় সরল, কিন্তু আপনারা জটিল এই ছবিটাই দেখবেন। থ্যাংক ইউ। রেডিও জকি থেকে একেবারে এখন এমন অলিন্দে পৌঁছে গেছে যার তৈরি গান আমাদের বাঙালির প্রত্যেকের মনে জায়গা করে নিয়েছে। এখন এমন একটি দিন যে নতুন বছরের শুরুতে নতুন বছরের নতুন সিনেমা প্রথম প্রিমিয়ার, আর সেখানে উপস্থিত থাকতে পেরে জটিলতা দূরীকরণ হবে কি সেটা নিয়ে প্রশ্ন। না কোনো জটিলতার কিছু নেই, সব কিছু সহজ সরল এবং নারী চরিত্র বেজায় জটিল। যতটা জটিল নামের মধ্যে রয়েছে ততটাই সহজ একটা ছবি হবে বলে আমি মনে করি। তার কারণ এই ছবিটি প্রথম থেকেই ওই একদম বলে না সিম্পল কমেডি, ভালো একটা কমেডি যেটা আগে আমরা বাংলা ছবিতে দেখতাম, কোনো জটিলতা নেই, কিচ্ছু নেই, সবাই আসো মন খুলে আনন্দ করো। তো সেটা আমার অনেক দিন বাদে কোনো ট্রেলার দেখা মনে হলো। আমি অঙ্কুশকে সবাইকেই বলছিলাম যে আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে, মানে আমি কিন্তু যাবোই দেখতে। তারপর তো অফকোর্স প্রেমিয়ারে তো সবাই মিলে আসবোই, দেখা হবে। তবে আমি এটুকু জানি যে আমি আমার ট্রেলারটা দেখেছি, প্লাস আমার কিছু ভাই বন্ধুরা কাজ করছিল প্রজেক্টের ওপর, সো প্রথম কয়েকটা সিকোয়েন্স আমার দেখা, তো সেটা দেখে আমি বলেছিলাম ভাই দিস মুভি উইল ওয়ার্ক, মানে এটা কাজ করবে। এটার মধ্যে সেই সিম্পলিসিটির আছে, মানে আই থিঙ্ক এই সিম্পলিসিটিটা হারিয়ে যাচ্ছে, যেটা ওরা তুলে ধরেছে। আই থিঙ্ক এটা হওয়া আরও বেশি দরকার, এরকম ছবি আরও হওয়া দরকার। অ্যান্ড গোটা ছবি দেখে বোঝা যাবে। দেখা যাক। অল দ্য বেস্ট টু আমাদের অঙ্কুশ ঐন্দ্রিলা সকলকে। আর এই ছবির সঙ্গে মিউজিকের ব্যাপারে ঈশাদ জড়িত, যেটা আমি দেখেছি একটা মঞ্চে, যে তাকে নিয়ে নিজের গান ছেড়ে দিয়ে তাকে দিয়ে পারফর্ম করানো, তাকে উজ্জীবিত করা, এই বিষয়গুলো তো আমরা অনেক দিন ধরে দেখে আসছি। তাকে পেয়ে এই সিনেমার সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে কতটা ভালো লাগছে? আমার খুব ভালো লাগছে, কারণ ঈশান হচ্ছে খুব ভীষণ ট্যালেন্টেড একজন মিউজিক, মানে শুধু গায়ক নয়, ও নিজেও ভালো কম্পোজ করে এবং নিজেও খুব ভালো, মানে ভীষণ ভালো একজন মিউজিশিয়ান। তো সেই ক্ষেত্রে ও যখনই কোনো কাজ করে খুব মন দিয়ে কাজ করে। আমি ইনফ্যাক্ট ওর বাড়িতেই, মানে আমার অন্য কাজ চলছিল তখন ওই অন্য কাজ করার সূত্রেই নারী চরিত্র বেজায় জটিল করার সিকোয়েন্স আমার দেখা। তো মানে আমি খুব খুশি ওর জন্য, এবং ভালো কাজ করছে, আরও ভালো করি। এবং আমার মনে হয় যে ও আমাদের এই মুহূর্তে ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের বেস্ট সিঙ্গার্স, এটা আমি শুধু নয়, মানে সবাই মানছে, এবং দেবদা প্রত্যেকটা ছবিতেই ওকে নিয়ে কাজ করছে, উইচ ইজ এ গুড থিং। ভালো, মানে ওরা আরও ভালো হোক, আমার ভাই ছোটো ভাই আরও অনেক বড় হোক, অনেক সাকসেস পাক। আপনি ভালো থাকবেন। আপনিও খুব ভালো থাকবেন। আপনি যেভাবে মিষ্টিভাবে কথা বলেন এবং যেভাবে জিনিসগুলোকে ভাঙেন, আমার দেখতে খুব ভালো লাগে। আপনি খুব ভালো কাজ এভাবে করতে থাকবেন। আমরাও মুখিয়ে থাকি ভালো কন্টেন্টের জন্য। আমাদের কাজকে মানুষের কাছে ওই কন্টেন্ট মুড়ে যেভাবে প্রেজেন্ট করা, আমার খুব ভালো লাগে আপনার কাজ। থ্যাংক ইউ। আঁখি এই জটিল বুদ্ধিহীন নারীদের দুনিয়াতে একটি সরল বুদ্ধিমতী মহিলা। তো দুই বন্ধুর কাজ কেমন লাগলো? একেবারে বছরের শুরু, বছরের প্রথম প্রিমিয়ার। আমার বন্ধু না, আমার পরিবার দুজনের। হ্যাঁ, একদম। প্রায় 16 বছরের সম্পর্ক আমাদের।
বাবা মারা তারাও বন্ধু, আমরাও বন্ধু, বাট আই এম ভেরি প্রাউড অফ দেম। এটা একেবারে মজার ছবি, গোটা পরিবার নিয়ে দেখার ছবি, বছরের একদম শুরুতে এসছে। আমার মনে হয় যে আমরা এখনও সবাই সেলিব্রেশন মোডে আছি, সেলিব্রেশন কন্টিনিউ হবে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। কেমন আছেন? ভালো আছে। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি নিউ ইয়ার। ভীষণ ভালো। ঐন্দ্রিলা ভীষণ ছোটোবেলার বন্ধু, তো ইনভাইট করেছিল, এসছিলাম, এবং দারুণ স্ক্রিপ্ট, দারুণ প্লট। অঙ্কুশ অ্যান্ড ঐন্দ্রিলা টু গুড। সবাই দেখুন। কেমন লাগলো? আরে দারুণ দারুণ। আর শীতকালে এরকম একটা ছবি সবাই মিলে খুব এনজয় করলাম। অ্যান্ড আমার মনে হয় সিম্পল গল্প সবাইকে মানে আনন্দ দিল। Very Beautiful entertaining. performance, खूब huh? entertaining and everybody performed so well. কেমন লাগলো? কেমন লাগলো? এইখানে গেটে আটকে গেছি, খুব ভালো, অসাধারণ, একদম জটিলতা নেই, খুব ভালো সিনেমা, দেখো সবাই। আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা একটু যদি বলা যায়। খুবই ভালো লাগছে, বাট এখন আর আমাদের আর কথা বলার নেই। এখন হচ্ছে শুধু সবার রেসপন্স জানবো এবং সবার রিভিউ শুনবো, এবং সবাই মানে বাকিদের ছবি দেখে কেমন লাগলো সেটা জানার টাইম। কেমন লাগলো দাদা? ভালো ভালো, অনেকদিন পর একটা ফ্রেশনেস দেখলাম। হ্যাঁ, কিছু জায়গায় কিছু ছোটোখাটো অভিযোগ তো থাকেই, ফিল্ম মেকার তো দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা, বা দর্শক হিসেবে কিন্তু এনজয় করলাম ছবিটা, এবং সারপ্রাইজড হলাম যে মানে অনেকদিন পর একটা ছবি থেকে যা এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকে বেশি পেলাম। বাহ, ভীষণ এন্টারটেনিং ছবি, ফ্যামিলি ফিল্ম, সকলে মিলে পুরো পরিবার মিলে এসে দেখুন, আমার মনে হয় খুব আনন্দ পাবেন। খুব ভালো লেগেছে ছবিটা, ভালো লেগেছে। নতুন ধরনের গল্প আছে, হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই আছে, আচ্ছা পাবলিক পছন্দ করে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ। আর এরা যে বলছিল নারী চরিত্র বেজায় জটিল, সেটা কি সত্যি জটিল? আপনি কি বলেন এই বয়সে এসে? এখানে তো এই হিসাবে দেখি যে হ্যাঁ সেই গল্পটা সেই রকমই নিয়ে চলেছে, হ্যাঁ। ভালোই। কেমন লাগলো? দারুণ লেগেছে। আমার মনে হয় যে অঙ্কুশদাকে অঙ্কুশদার মতো করে পেয়েছি, সো হ্যাঁ। আশা করি অবশ্যই হিট হবে। বাঙালি হাসতে ভালোবাসে, হাসবে। আর একেবারে বছরের প্রথম সিনেমা, হাসির সিনেমা। হাসির সিনেমা, এবং মানে অনেকটা মজার, একটু অন্যরকম, একটু অন্য। ডেফিনেটলি ভালো লাগবে। গল্প তো ডেফিনেটলি বলবো না, ওটা আপনাদের সিনেমা হলে এসেই দেখতে হবে, বাট আশা করি ভালো হবে। অঙ্কুশ ঐন্দ্রিলা অসাধারণ অভিনয় করেছে এবং গানগুলো সত্যি খুব ভালো। গানগুলোর জন্য বিশেষ করে গানগুলো এবং গল্পটাও একটু অন্যরকম, ইউনিক, ডিফারেন্ট গল্প। সো এরকম গল্প আগে বাংলা সিনেমায় হয়নি, তো ডেফিনেটলি ভালো লেগেছে, এবং যারা দেখবে সবার ভালো লাগবে। আমি এটা অলমোস্ট লাস্ট 5-6 মাস ধরে বলছি যে আমরা খুবই মানে এই ডার্ক হরর, ডার্ক কমেডি, থ্রিলার ওগুলোই দেখে চলেছি মানে এতদিন। আউট অ্যান্ড আউট কমেডি আসছিল না, আর বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে খুব দরকার ছিল একটু মানে এই চেঞ্জ হওয়ার, অ্যান্ড এইটাই ভালো কমেডি হয়ে চেঞ্জ হয়েছে, একটা কমেডি মুভি এসছে। আর কমেডিকে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে ফেরত আনার জন্য এর চেয়ে ভালো কে হতে পারে, অঙ্কুশের চেয়ে বেটা কে হতে পারে। তো অঙ্কুশ অ্যামেজিং, অঙ্কুশ ঐন্দ্রিলা দুজনই কি স্টানিং, কি তুমি তো দেখলে কত মজার, মানে খুব ভালো একটা কন্টেন্ট বানিয়েছে। আর আমি কিন্তু এটা সুমিত চাইলকেও কংগ্রাচুলেশনস, ওরা খুব ভালো একটা মানে কমেডি ছবি আমাদেরকে দিয়েছে। সো আই এম ভেরি হ্যাপি, এটা খুব টাকা কামাবে, এটাই তো মেইন পয়েন্ট, এটাই মেন পয়েন্ট। ভালো লাগবে, অডিয়েন্সকে খুব ভালো লাগবে। এসে নিশ্চয়ই দেখো তোমরা সবাই। অঙ্কুশ কমেডি করেছে, যেটা ওর সবচেয়ে ভালো ও করতে পারে। এই আমাদের মানে খরাজ দাওয়াটা ছেড়ে দেবো, কিন্তু আমাদের জেনারেশনের মধ্যে আই থিঙ্ক অঙ্কুশ ইজ দ্য বেস্ট। সো প্লিজ ওয়াচ। ফাটাফাটি কমেডি, ফাটাফাটি কন্টেন্ট। নতুন বছর, নতুন উপহার একে অপরকে দেয়, আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু নিজেকে নিজে যদি এরকম একটা উপহার দেওয়া যায়, এর থেকে বড় মনে হয় পৃথিবীতে কিছু হতে পারে না। যে নতুন বছরে প্রথম বাংলা ছবি, সেটাও আমারই। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে গো। আর এটা শুধু কি বলবো, বললে যে একে অপরকে গিফট দেয়, এটা দর্শকদের আশীর্বাদটাও আমার কাছে অনেকটা বড় গিফট। প্লাস আমার পারফরমেন্সটা হয়তো দর্শকদের জন্য একটা নতুন এক্সপিরিয়েন্স বা গিফট। এবার আমি চাই সবাই আমাকে আরও আশীর্বাদ করুক, যাতে আরও ভালো ভালো কাজ করতে পারে। আমি খুব খুশি অ্যাকচুয়ালি। এই কাজের কথাটা মানে কার কাছ থেকে এসেছিল প্রপোজালটা? আমার কাছে ডিরেক্টোরিয়াল টিম থেকে ফোন এসেছিল, তারপর তো যারা ওরা কাস্টিং ডিপার্টমেন্টে ছিল, অঙ্কুশ ঐন্দ্রিলা, ওরা সবাই ছিল। তো ডিরেক্টোরিয়াল টিম থেকে ফোন আসে, যাই, লুক সেট হয়, দেন আমাদের এই ছবি শ্যুট হয়। তো আমি বুঝতে পারি ওকে একটা ভালো কিছু একটা হতে চলেছে। সো তারপর তো মন দিয়ে যা চেষ্টা করেছি কাজ, মানে আমি যেভাবে কাজ করি মন দিয়েই সব কাজ করার চেষ্টা করি। তো এটাও আমার কাছে একটা প্রজেক্ট যেটা আমাকে মন দিয়ে করতে হবে।
তাই করেছি, আর বাকিটা তো তোমাদের সামনে। না ডেফিনেটলি জানো তো, মানে আমাদের তো সন্তান, এই ছবিটা আমাদের সন্তান। যখনই একটা করে ছবি আনবো তখনই তারা আমাদের সন্তান আর কি। তো সেই সন্তানকে না আমরা এখন বলতে পারো যে বড় করে ছেড়ে দিয়েছি। এবার সেই সন্তান আমাদের সমাজের সাথে কিভাবে মিশছে এবং আমাদের সমাজ কিভাবে সেই সন্তানকে অ্যাকসেপ্ট করছে, এটাই খুব বড় ব্যাপার। আর আমি তোমার ভিডিওস দেখেছি, আমার সব থেকে ভালো লাগে যে কোনো খারাপ যদি লেগেও থাকে কোনো পয়েন্টস বা কিছু, সেটাও তুমি এত সুন্দর করে বলো, মানে বোঝানোর মতন করে। আমার মনে হয় তোমাকে দেখেও কয়েকজনের শেখা উচিত, এবং ট্রোল না করে কিভাবে সুন্দর একটা ভিডিও বানানো যায়, একটা প্রপার রিভিউ করা যায়, আমার মনে হয় এটা ডেফিনেটলি ওনাকে দেখে শেখা উচিত। এটা তো গেল, এটা আমার পরম প্রাপ্তি। তবুও বলি যে আজকে এই তিনখানা গান বিশেষ করে যেটা আমরা সামাজিক মাধ্যমে ঘোরাফেরা করতে দেখছি, তা এই জায়গা থেকে একটা মনে হচ্ছে যে এইটা সেলিব্রেট করা হচ্ছে। এই গান তিনটে, বিশেষ করে যে দুটো গান রিক্রিয়েট করা হলো, একটা তো 1970 সালের, তা সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে এই বিবেচনাগুলো কে করেছে? মানে দেখো সত্যি বলছি, ডান্ডা টুডুংয়ের ক্রেডিট গোজ টু অঙ্কুশ, আর সোনোগোটা যদি বলো তো আমার, কারণ সোনোগোটা না আমার সামহাও ফিল হয়েছিল যে মানে আমি যেহেতু খুব গান ভক্ত এবং গানের ভক্ত, এবং আমার সামহাও মনে হয়েছিল যে আমি এটা জেনজিদের শোনাতে চাই। মানে যেসব জেনজি এখন শুধু লারেরাপ্পা গানই শোনে, আমি তাদেরকে শোনাতে চাই যে আজ থেকে 1970 সালে সব থেকে বেশি রোম্যান্টিক গানটা তৈরি হয়েছিল। তো এইটা আমার একটা মানে বলতে পারো যে মেন একটা মোটো ছিল, এবং প্রত্যেকে এই গানটাকে ভীষণ ভালোভাবে অ্যাকসেপ্ট করেছে। আর আমি যখন হল থেকে বেরোলাম সবাই একটা কথা বলেছে যে গানটা কেন আরও ভালো করে আরও বেশি করে দেখানো হলো না। এটাই প্রাপ্তি, আর কি চাই। আর ডান্ডা টুডুমের কথা যদি বলো, এটা পুরোটাই অঙ্কুশের ক্রেডিট, কারণ ওই ঠিক করেছিল যে শিলাদাকে যদি আমরা ইউজ করি, তো শিলাদার একদম সেই আগুন গান দিয়ে শিলাদাকে ইউজ করবো, কারণ আমাদের গল্পেই শিলাদা ছিলেন, তো সেইভাবে ইউজ করব। এবং শিলাদার গলাতে, অন্য কারুর গলাতে নয়, এবং একটা ব্লকবাস্টার গান, কিন্তু শুধু হুকটাই ডান্ডা টুডুম টুডুম ঢিসক্যাও, বাকিটা কিন্তু পুরোটাই শিলাদা ক্রিয়েট করেছেন আমাদের এই ফিল্মের জন্য, এবং গানগুলো ব্লকবাস্টার হয়ে গেছে। আর কি চাই। অনেক জেলায় জেলায় ঘোরা, শহরে শহরে ঘোরা, এত পরিশ্রম করে আজকে এই সময়টাকে কিভাবে, মানে কি মনে হচ্ছে? এটার জন্যই সব কিছু করা, এগুলোর জন্যই সব কিছু পরিশ্রম করা, এবার পুরোটাই মানুষের ওপর, দর্শকের কেমন লাগছে তার ওপর। প্রিমিয়ারের রেসপন্স খুবই ভালো এবং খুব জেনুইন রেসপন্স। প্রিমিয়ারের রেসপন্স সব কেউ তো এসে বলবে না তোমার ছবি খারাপ হয়েছে বা কিছু, তাও এখানে আমি বলবো প্রচুর মানুষ এমনজন আছে যে আমাকে খুব অনেস্ট ফিডব্যাক দেয় যে এটা আমার খুব একটা ভালো লাগেনি, অঙ্কুশ এই জায়গাগুলোতে গন্ডগোল আছে। বাট এই ছবিটা সেটা হয়নি, আউটস্ট্যান্ডিং 100% রিপোর্ট আছে, বাকিটা জনতার ওপর। একটা জিনিস সবসময় মনে হচ্ছে ঠাকুমার চরিত্রে ওনাকে রাখার ফলে যে এই সিনেমাটার যে ওয়েটটা যে অন্যরকম চলে গেছে, ঠাকুমা এবং মা দুটোই চরিত্রে, সেই বিষয়টা কে ঠিক করেছিলেন? না এটা অবশ্যই আমাদের সকলের, ইনফ্যাক্ট ঐন্দ্রিলার স্পেশালি এটা ঐন্দ্রিলাকে থ্যাঙ্কস জানাবো। ঐন্দ্রিলার প্রথমেই মাথায় ছিল যে আমরা এই মানুষজনকে আমরা আগে চুজ করব এবং আগে এদেরকে লক করবো, এদের ডেট পাওয়া খুব মুশকিল হয়, তো আগে এদের লক করবো, কারণ এরাই প্রাণ ছবি, তো খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল, তাই সেখান থেকেই সোহিনীদি সোহাগদি এলো। কিন্তু একটা জিনিস আজকে ছবিটা দেখতে দেখতে প্রত্যেকেই আশেপাশে গুনগুন করছিলেন যে এই ধরনের অভিনয় বর্তমান সময় যেসব সিনেমা বাংলায় হচ্ছে, এই ধরনের কন্টেন্ট, এই ধরনের অভিনয়, এবং এর মধ্যে শেষের দিকে যে জিনিসগুলো পরপর পেয়ে যাচ্ছি, এই ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে কি আবারও আসার প্রচেষ্টা থাকবে? দেখো অভিনয় থেকে বড় কথা কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ অভিনয় তো ভীষণভাবে একটা মাধুর্য রাখে, কিন্তু তার সঙ্গে আমি বলবো কনসেপ্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানুষ এই কনসেপ্টটাতে ইন্টারেস্ট হচ্ছে কিনা, মানুষের কনসেপ্টটা ভালো লাগছে কিনা। এই সিনেমার ইউএসপি হচ্ছে কনসেপ্টটা, যে কনসেপ্টের ওপর বেস করে দাঁড়িয়ে, আবার যদি এরকম কোনো গল্প পাই অবশ্যই। পরিচালক হিসাবে ওনারা তো বাঙালি নন, ভাষার কোনো সমস্যা কি কোনোদিন হয়েছে? ভাষার কোনো ওর সুমিতের বউ বাঙালি, তো ওই জন্য কোনো ভাষার অসুবিধা নেই। আর বাংলা কালচারটা খুব ভালো জানে সুমিত সাহেল দুজনেই, এবং ওরা যেহেতু গুজরাটি ফিল্ম ইজ অল অ্যাবাউট ফ্যামিলি এন্টারটেনমেন্ট, ওরা গুজরাটি সিনেমা আগে করেছে, ওই ফ্যামিলি ইমোশন ওরা খুব ভালো বোঝে। তা আমার মনে হয় না ওদের থেকে অ্যাপ্ট কেউ ডিরেক্ট করতে পারতো এই সিনেমাটা। এখনো তাকিয়ে আছে সত্যি।